جب رضا کی اٹھ گئی تلوار تو پھر کیا ہوا، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر، ہو گیا نجدی کا سر آدھا ادھر آدھا ادھر۔ مجھے بولنے دو، قرآن سے پیش کرو۔ آیت پیش کی سورہ حدید کی، عرش کے اوپر ہے کہا کہ بولا نہیں تم۔ ارے وہ ہوا معکم، آپ نے جو آیت پیش کی نا، تو تمہارا عقیدہ اس سے غلط بن رہی ہے، تمہارا عقیدہ نہیں ہے اس کی وضاحت کروں گا نا، میں اس کی وضاحت کیسے، کس سے وضاحت کرو، اپنے سے وضاحت کرو گے؟ کروں گا، سلف سے حق نہیں ہے تم کو حق نہیں ہے سلف سے، نہ صالحین سے، نہ ائمہ دین سے، شیطان کے جساس۔ تمہارا دلیل صرف دو ہے، قرآن اور حدیث کا ہے۔ قرآن کی آیت کے قرآن کے آیتوں سے پیش کرو، قرآن کی آیت پیش کرو جناب۔ چلو آپ بول لو، اس کے بعد قرآن کی آیت پیش کریں، اب خاموش ہو جائے نا۔ قرآن کی آیت پیش کرو۔ پہلے آپ کا جو عقیدہ ہے اس کے اوپر یہ آیت فٹ ہی نہیں ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ اپنے عقیدہ کو بچاؤ یار، تم تو جہنم میں جا رہے ہو نا۔ جہمیہ تم ثابت ہو رہے ہو، بولنے دو گے، تم بولنے ہی نہیں دے رہے، جہمیہ تم ثابت ہو گئے، تم جامعہ ثابت ہو گئے۔ ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جسم جسمانیہ تم مانے ہو اور عرش کو اوپر مانے ہو۔ تمہارا ابن تیمیہ پر حکم لگاؤ کافر ہونے کا، اور وحید الزما، اور تمہارا بہت سارے علماء کرام ہیں، کتنا فتویٰ دوں میں؟ کام بھاگ رہے ہو، تمہارے پاس قرآن حدیث ہے یا نہیں ہے؟ تمہارے علماء کرام مر کر مٹی میں مل گئے، قرآن حدیث کے خلاف لکھ کے کیوں مرے گے؟ تم اپنے عقیدے کو ایسے دھرم میں کیوں ہو یار، تم بتاؤ جوکر نہ لائے ذاکر صاحب، ایسے دھرم میں کیوں ہو جو تمہارے علماء کرام نے غلط لکھ کر کے مر گیا؟ ارے تمہارا عقیدہ ہی غلط کیوں ہے، عقیدہ تم لوگ ایسے، تمہارے عقائد کے کوئی کتاب ہے یار؟ بتاؤ تمہارے عقائد کے علماء کرام جو ہیں لکھے ہیں، بولا کہ بھائی تم جب آیت پیش کرے تو میری کون سی کتاب ہے؟ غلط ثابت کروں، غلط ثابت، قرآن کی آیت کو غلط ثابت کرو گے؟ آپ کی لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بول، سنو گے تم تو بولو تمہارا جو عقیدہ ہے کہ اللہ اللہ مکان ہے، آپ کو میں نے آیت کوٹ کرنے کے لیے کہا، آپ نے وہ آیت کوٹ کی جو کہ آگ کے عقیدے پر، ہاں یہ نورانیت اور علمیت سے ہماری جان سے زیادہ قریب ہے، اس کو بتا رہی ہے دلیل ہمارے لیے۔ یہ آپ اور ایک آیت لائے یہاں پر جس کے اندر اللہ، یہ تو آیت اور ایک آیت لاؤں، سنیے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا هو معهم اینما كانوا۔ سنو غور سے، قرآن کی آیت تو ابھی بھرمار پیش کروں گا، حدیث تو اتنا لا دوں گا کہ تم جہنم میں چلے جاؤ گے سیدھے، ٹک کے گفتگو بھی نہیں کر پاؤ گے آپ۔ الا هو معهم، سنو پہلے یار، بکر ٹھیک سے بات کیوں کیوں کھانس رہے ہو؟ پانی پی لو یار، ٹھنڈا پانی پی لو، غصہ مت ہو، ابھی یہ شروعات ہے، ابھی اختر نظامی سے مقابلہ کر رہے ہو تو آپ کو علمی اعتبار سے آپ کا عقیدہ باطل ہے، آپ ان دھرم کو توبہ لات مار کے مسلمان بنو۔ قرآن کی آیت سنو، بہرحال الا هو معهم اینما كانوا، سنو قرآن کی آیت جب پڑھے جائیں تو ہمارا قرآن کہتا ہے غور سے سنو، سکوت ہو کے سنو۔ تم کافر ہو یار، سنتے نہیں ہو، بکر کر رہے ہو، توبہ کرو، اسے توبہ کر، اعوذ باللہ من، توبہ کر، کلمہ پڑھ تو پہلے مسلمان پہلے بن، پھر بھاگ گئے، مسلمان بنو گے یعنی، پھر بھاگو گے ٹاپک سے۔ ابھی قرآن پڑھ رہا ہوں، سکوت، قرآن پڑھ رہا ہوں، سکوت اختیار کر، تم کہہ رہا اور آیت پڑھو۔ بیان کر دیا رہے بھائی، قرآن میں آپ کے سامنے آیت آپ کے بکر کا تو آیت نہیں پڑھوں گا، صرف ترجمہ پڑھوں۔ قرآن کی آیت کا ہم لوگ بہت عزت کرتے ہیں، ترجمہ پیش کر دے رہا ہوں، ہر حوالہ بتا دیتا ہوں، آیت نمبر سورہ بتا دیتا ہوں بس، مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے، چونا گڑی ہی کا بتا دیتا ہوں، میرے یہ کھول دیا ہوں، چونا گاڑی کا یار، تمہارا تو علماء کرام ہے نا، تم اپنے تمہارا چونا گاڑی ہے نا، چونا گاڑی نام رکھا ہے، یہودی کا نام سنو یار، یہودی کا مت کرو، دیکھو ایک جوکر نالائق، تم بھی جوکر نالائق بنے ہو، تو یہ چونا گاڑی ہے نا، جہمیہ کی طرح لان تان تم کر رہے ہو یار۔ قرآن کی آیت کا سنو، تو پھر پڑھو نا، سنو بولنے پر پھر کیوں آیت نمبر 7، تم کافر کو سنانے کی ضرورت نہیں، بس میں سنا دیتا ہوں، بے عزتی ہوتی ہے قرآن کی آیت کے ترجمہ کی، بے عزتی ہوتی ہے، سمجھے؟ آیت نمبر 7 ہے، سورہ نمبر 58، پارہ نمبر 28 میں دیکھیے گا، سورہ مجادلہ میں دیکھیے گا، یہ چونا گڑی بروزن یہودی نام رکھا ہے، وہ آپ لوگوں کا علماء کرام میں، بہرحال مگر وہ ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہہ رہا ہے، ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اور آیت نمبر 108 میں دیکھیے گا، سورۃ النساء میں، شرماتے ہیں لوگوں سے اور نہیں شرماتے ہیں اللہ سے،
اور वो उनके साथ है। कौन? अल्लाह तबारक व तआला। जब मशवरा करते हैं रात को इस बात का जिससे अल्लाह राजी नहीं, और जो कुछ वो करते हैं सब अल्लाह के काबू में है, वो साथ होता है। यहाँ भी इकरार किया चूना गड़ी। आयत नंबर 115 सूरा नंबर 2 में देखिए, सूरतुल बकरा दूसरे पारा में देख लीजिएगा। गुफ्तगू कर लो ना, क्या और सब हवाला दे देता हूँ, सबको हवाला, यानी अल्लाह वादहु ला शरीक ही के लिए है, मशरिक भी और मगरिब भी। तो तुम जिधर रुख करोगे वहां अल्लाह की जात को पाओगे। कह रहा है जिधर तुम रुख करोगे उधर अल्लाह की जात को पाओगे। बेशक अल्लाह बड़ी उस्सत वाला निहायत ही इल्म वाला है। चूना गड़ी लिखा। और लिखा, सुन लो, एक दो हवाला कुरान की आयत का हवाला सुन लो पहले। साथ होने की आप लोगों का अकीदा जो आर्श पे है कह रहा है ना, लेकिन चूना गड़ी कह रहा है कि तो कह रहा है नहीं, चूना गड़ी क्या कह रहा है? अरे यार अपने अकाबिर के बात तो सुन लो पहले। यहाँ रुको, एक आयत पे गुफ्तगू करो ना। क्या यहाँ पर कह रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला साथ है, साथ है, साथ है। करो जसीम अख्तर साहब, क्यों डर लग रहा है क्या आपको? अब बताएं जनाब, फिर आपका अकीदे के खिलाफ है या नहीं? ये कुरान की आयत, ये कुरान की आयत आपके अकीदे की धज्जियां उड़ा रही हैं या नहीं? मुझे बताओ, पता चलेगा। हाँ बताओ जनाब, बताएं जनाब। 3 आयतें कोट की, गालिबन सूरह मुजादिला की भी आयत कोट की, बताएं जनाब, की भी आयत कोट की। ठीक है, आपका जो अकीदा है, पहले तो आपका अकीदा ही रद्द हो रहा है इन आयतों से। अब ये आयतों का असल मफहूम मैं समझाता हूँ, सुनो पहले। ये आयतों का असल मफहूम मैं आपको बताता हूँ सलफ से इंशाअल्लाह। आपने पहले सूरह मुजादिला की जो आयत कोट की, वो भी अधूरी आयत आपने कोट की। अल्लाह ताला कहता है सूरह मुजादिला की आयत नंबर 7 में, जहाँ कहीं तुम होते हो 2 वहाँ तीसरा अल्लाह होता है, जहाँ तुम 3 होते हो चौथा। मैं आपके शॉर्टकट में पेश कर दे रहा हूँ, इसमें बात करने की जरूरत नहीं। फिर खामोश हो, मुझे बोलने दो। आपने आयत पेश की, अब इसके में साथ होता है कि आपका भी इकरार है ना। ठीक, ये अकीदा जो है सो ये आयत आपके अकीदे पर रद्द मार रही है। आपके अकीदा की धज्जियां न उड़ गई यार। अरे सुनो, इसका असल आपका अकीदा है कि अर्श के ऊपर है और कुरान कह रहा है कि तुम्हारे साथ है। में मत बोलो। तो बताएं जनाब, आप अल्लाह को साथ मानते हो या नहीं मानते हो? बीच में मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ये कुरान की आयत मैं पूछ रहा हूँ जाकिर साहब, मैं पूछ रहा हूँ, ये कुरान कह रहा है अल्लाह तबारक व तआला साथ है कह रहा है, तो बताएं जनाब कुरान की आयत का जवाब कुरान की आयत से पेश करनी होगी। तुम बताने क्यों कुरान की आयत पेश करें। कुरान की आयत दे रहे हो मुझे, कुरान की आयतों का क्यों नहीं दे रहे हो मुझे? कुरान की क्या साबित नहीं है जनाब? तुम एक आयत पर जाकिर साहब नहीं करे, और जो आयत पेश कर रहे हैं मुजादिला की आयत नंबर 7, हाँ, इसमें आपका अकीदा पहले रद्द हो रहा है। आपका अकीदा कैसे साबित करो? आपका अकीदा तो साबित करो यार। सुनो पहले, आपके अकीदा की धज्जियां उड़ गई ना। तुम बोलो, मैं सुनूंगा। आपके अकीदा की धज्जियां उड़ गई। हम अपनी अकल से नहीं, सलफ से समझेंगे कुरान मजीद को। कुरान मजीद को तुम लोग इमाम से नहीं समझते हो, तो तुम लोग सल्फ से समझोगे कर रहे हैं यार। अइम्माए किराम जबकि सहाबी से नहीं समझ रहे हो, हजरत अली से नहीं समझ रहे, सुनो सहाबी से को बात को नहीं, हजरत अली करमल्लाहु वजहू करीम के बात को तुम लोग बात को ठुकरा रहे हो यार। तुमको गर्दन मार देनी चाहिए तुमको कसम से। जाकिर साहब तुम तो ये अकीदा बातिल होगी तो आपको बोलने का अकीदा बातिल तुम्हारा है। कुरान तुम्हारा अकीदे की धज्जियां उड़ा रही है, सहाबी तुम्हारे अकीदा जामिया के अकीदा को धज्जियां उड़ा रही है। सुनो यार, समझे? जब कुरान क्या पेश करें, अरे सुनो यार, सुनो कुरान की पेश करो। अरे पहले सुनो यार, सुनो भाग रहे काम, सुनो यार, सुनो। आपने पहले जो आयत पेश की कि वो तुम्हारे साथ है जहाँ कहीं तुम हो। अब साथ नहीं है, कहो अल्लाह अर्श पर है, उसके दलील पे फिर सुनो ना, मैं मेरी वजाहत मैं करूंगा और इस आयत का भी मैं पस मंजर पेश करूंगा। ठीक, तो बोलो। पहले इस आयत से आपकी अकीदे की रद्द हो रही है कि अल्लाह अल्लाह मकान है। आपको वो आयत पेश करना था। रद्द कहाँ हो रहा? हमारा अकीदा तुम नहीं समझा अभी है। आधी अकीदा क्यों बयान कर रहे हो? ये क्यों मुनाफिक आप काम कर रहे हो? हमारा अकीदा पूरे नहीं सुना। ला मका है इल्मियत से, और वो लोग नूरानियत से, अल्लाह नूरानियत से हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। ये हमारी इल्मियत और नूरानियत को जायज कर रहा है। क्या बोले? नूरानियत से है। हाँ, नूरानियत और इल्मियत से हमारी जान से भी ज्यादा करीब है। समझे? किससे? जान से भी ज्यादा, जान से भी ज्यादा करीब है। जात कहाँ है फिर अल्लाह की? अल्लाह तबारक व तआला की जात जैसा था वैसा है, वो किसी का मोहताज नहीं है। वो तो हम लोग ला मक्का मानते हैं ना। तो वही तो बोल रहा हूँ ना, जब ला मक्का मानते तो उसकी दलील देना ना आप। ये तुम्हारी दलील, मैं तो दलील दे दिया हमारा अकीदा के सहाबी से।
صحابی سے دلیل دیا, تمہارا عقیدہ عرش پر ہے کہا کہ بولے ہیں نا, کسی کا صحابی کا عقیدہ نہیں ہے ایسا. الحمدللہ کسی صحابی کا نہ قرآن کی آیت پیش کر سکتے ہو. استوا کے معنی کا معنی مجہول ہے اور تم لوگ کہتے ہو جس کو ظاہر ہے معلوم ہے. الاستواء معلوم, صحیح بخاری کے اندر استوا کا مجہول کہہ کے نہیں آیا ہے. استوا کا معنی کیا ہے؟ ہاں, استوا کا معنی کوئی کسی نے بیان نہیں کیا ہے. استوا کا معنی بتاؤ. استوا کا معنی کسی نے بیان کیا؟ صحابی بیان کر رہے ہیں الحمدللہ. استوا کے معنی صحابی بیان کر رہا ہے. ہاں صحابی بیان کر رہے ہیں. کیا عرش کے اوپر معنی بیان کیے ہیں؟ استوا کا معنی صحابی بیان کر رہے ہیں. بولتا ہوں وہ کیا بیان کر رہے, پہلے تم کیا بیان کر رہے وہ بولو. استوا کس کو بولے؟ استوا کے معنی کوئی بیان نہیں کیا, وہ نہیں کیا ہے. ہاں استوا کے معنی سنو نا, صحیح بخاری کے اندر ایک صحابی کا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ روایت پیش کر رہے ہیں, حدیث لائے ہیں کہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ استوا کے معنی, تو صحابی کہہ رہے استوا کا معنی ارتفاع ہے, بول رہے بلندی. ہاں تو معنی نہیں بتائے نا, تم مان رہے نہیں نا, تم تو مان رہے نہیں اللہ اوپر ہے. بلندی تو اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے, آپ کے لیے کہیں گے کہ آپ کا مرتبہ بلند ہے بھائی, آپ کا مرتبہ شان بیان ہے, وہ شان کے لیے کہا گیا ہے. تو تم لوگ کہہ رہے اونچائی کے معنی میں تم لوگ لیے ہو بے وقوف. کون لیے مانا اونچائی؟ تم نہ کہہ رہے ہو کہ اونچائی کے معنی اونچائی کے بیان میں نہیں بنا کہ بیان کیے ہیں, بیان نہیں کیے ہیں, بلکہ اس کے مراتب جو بیان کیے گئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ ہے. تم غلط عقیدہ کیوں کر رہے ہو یار حدیث پر بھی اپنی جان پر؟ اچھا استوا کا معنی بولو. عرش کے اوپر بیٹھا ہے تم لوگوں کا عقیدہ ہے. بیٹھا ہے یہ کس نے کہا؟ ارے کہے نا, میں تو ثابت کیا ہے تمہارے ابن تیمیہ کافر سے. جھوٹی روایت ہے ثابت. وہ کہو کہ ایسا جھوٹی روایت ہے, تمہارے ایک دو علمائی کرائم نہیں ہے, تمہارے ایک دو علمائی کرائم نہیں ہے. تم اپنے عقیدے کو ہی ثابت نہیں کر پا رہے. توصیف الشیطان کا آپ بیان سنے ہو؟ توصیف الشیطان ہے. اور تمہارے عقائد کو دیکھے تو کیسا ہے دیکھو. توصیف الرحمان کا بھی بیان سن لیتا ہے تو تم سدھر جاتے یار. تمہارا عقیدہ عرش کے اوپر بیٹھا ہے, پاؤں دونوں کرسی میں رکھا ہوا ہے, بیٹھا ہوا ہے. لاہور تمہارا عقیدہ لکھی ہوئی کتابوں میں بتایا, میں حوالہ بتایا. بولنے کیوں نہیں دے رہے ہو آپ کو بولنے کا موقع دیا, آپ بولے. چلے بولو. ابھی خاموش رہیں. چلو بولو. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, امام کے قول بیان کرنے کی ضرورت تم کو نہیں ہے. مت بولو یار, امام کے بعد مقلد بننے کی ضرورت نہیں ہے. تم قرآن اور حدیث کا بیان. ہمارے گھر میں ہمارے اماموں کے پاس کیوں تم اپنے تمہارا مجتہد نہیں ہے کیا؟ بولنے دو ڈر لگ رہا ہے کیا؟ تمہارے گھر کی کتاب پیش کرو, تمہارا عقیدہ جب پیش کرو گے تمہارے گھر کے نہیں تمہارا عقیدہ ہے نا غلط ہے, تمہارے عقائد کی کوئی کتاب ہے. دیکھیے جناب ذاکر صاحب, تمہارے علماء کرام نا, تمہارے علماء کرام جو وکٹوریا سے اسٹارٹ ہوا ہے, کوئی علماء لکھا ہے کتاب؟ مجھے بولنے دو. تمہارے گھر کی کتاب پیش کرو عقیدہ میں سے یار. دیکھو تفسیر قرطبی میں وہ تفسیر قرطبی ہمارے ہیں الحمدللہ, اس کو تم نہیں پیش کر سکتے, تمہارا حق نہیں ہے. تمہارا حق نہیں ہے اس کو پیش کرنا, رد نہیں ہوگا, سمجھے؟ تم کو یہ پیش کرنے کی تمہارا عقیدہ جو باطل گڑھے ہو آسمان میں, آسمان کے اوپر ہے, تو کہاں سے کون سے حدیث کا کون سے قرآن کی آیت ہے وہ پیش کر. خاموش بیٹھتے ذرا یا نہیں, تمہارا عقیدہ پیش کرنا تو کٹ کرو. جب ثابت تمہارا عقیدہ نہیں پیش کر سکتے ہو مر جاؤ گے. میں تم بولنے ہی نہیں دے رہے. تمہارا عقیدہ پیش کرو, تمہارا عقیدہ پیش کرو. ارے تو سنو تو صحیح نا, قرآن مجید کو سمجھنے کا تمہارے پاس جو معیار ہے, تمہارے تو جب ضرورت پڑتی ہے تو امام کا نام لیتے ہو, منافق کیوں بنتے ہو؟ اماموں کے پاس کیوں آتے ہو تم جو آیت, تمہارا حق نہیں ہے, تمہارا عقیدہ باطل ہے, تمہارا عقیدہ کہیں سے ثابت نہیں. میں بولتا ہوں چل تمہارا عقیدہ ثابت کر, تمہارا عقیدہ ثابت کر. تم نے کہا ہے اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے, ثابت کر, اس کو ثابت کر. قرآن کی آیت پیش کر. مت بولو. ہاں قرآن کی آیت. یہ عقیدہ تم اونلی ون تمہارا عقیدہ بیان کرو, تمہارا عقیدہ ثابت کر. سنو, ارے خاموش سنو, بولا خاموش سنو. اگر ادھر ادھر کی بات کرو گے, اگر بیچ میں بولے تم, اگر بیچ میں بولو گے تم لوگ ایسے کافر میں ثابت کر دیا. بولو نا, میں کافر ثابت کیا نا تم کو, میں تم کو کافر ثابت کیا نا, اسی طرح سے تمہارا عقیدہ ظاہر کرو. یہی مانا نہیں. ہاں عقیدہ ثابت کر جناب. دیکھو تم نے جو آیت پیش کی, عقیدہ تمہارا عقیدہ ثابت کر.
साबित यहीं से कर रहा हूँ ना, कुरान मजीद से। हाँ, कुरान आयत पढ़ो। नंबर 7 में आप कह रहे हैं कि जहाँ पर अल्लाह ताला कहता है तुम 2 होते हो, तीसरा अल्लाह होता है। तो ये अकीदा तुम्हारा तो है ही नहीं, होता है तुम्हारा अकीदा ये है ही नहीं। पहले फिर बीच में बोल रहे हैं आप, तुम्हारा अल्लाह को साथ मानते हो, अल्लाह को साथ में मानते हो या अर्श के ऊपर मानते हो? तुम्हारा अकीदा इससे तो टूट। अरे यार तुम बताओ, मैं पूछता हूँ तुमसे, ये बताओ सबसे पहले। बताऊंगा ना पहले, सब बताओ, मरोगे तब बताओगे। तुम्हारा अकीदा कुरान के खिलाफ है, अभी कुरान के आयत नस के खिलाफ तुम्हारा अकीदा हो रहा है। और कभी कह रहे हो अर्श के ऊपर है, कभी करो हमारे साथ है। तुम्हारा अकीदा बातिल धर्म ना है यार, हिंदू से भी गए गुजरे कौम साबित हो रहे हो। अस्तगफिरुल्लाह, तुम जहमिया की तरह मत करो। जहमिया तुम हो यार, मुझे बोलने दो। तो कुरान तुम बोलो यार, ये देखो कुरान, मेरी बात सुनो। कुरान की तुम्हारा अकीदा क्या कहे हो? अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह तबारक व तआला के बारे में कहे। सुनो यार, मुझे मेरी बात सुनो। तुम पहले ये आयत तुमको दे रहा हूँ, इस आयत पर तुम अपने अकीदे को साबित कर दो। 2 मिनट दे रहा हूं। नहीं, तुम्हारा अकीदा साबित करो यार। तुम कहे हो ना, मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, तुम्हारा अकीदा अर्श के ऊपर कहे ना? क्यों बोलने नहीं दे रहे हो? तुम कहे हो अर्श के ऊपर है, तो कुरान तो कह रहा है नीचे है। तुम्हारा अकीदा के धज्जियां उड़ा रहा है। तुम्हारा अकीदा बातिल, मैं कह रहा हूँ तुम्हारा बातिल अकीदा ना हो रहा है यार कुरान की आयत से। साबित करो ना, साबित कर तुम्हारा। मैं पूछता हूँ, कुरान कह रहा है कि कुरान कह रहा है कि तुम्हारे साथ है, जहां भी हो तुम्हारे साथ है। तुम्हारा अकीदा अर्श के ऊपर है, तो बताओ इसके जवाब क्या देते हो? तुम्हारा अकीदा को कैसे बचाओगे? मत बोलो, चलो हाँ, बीच में मत बोलो। तुम्हारा अकीदा बचाओ। अगर बीच में बोले ना तो तुम्हारा अकीदा बचाओ। अरे फिर बीच में बोल रहे तुम। एतराज सिर्फ करने नहीं जानते हो, जवाब नहीं देने जानते हो। एतराज सिर्फ करते हो, एतराज करते हो, जवाब तुम्हारे पास नहीं है। तफसीर दुर्रे मंसूर उठाओ, दुर्रे मंसूर अल्हम्दुलिल्लाह सब, वो नाम सिर्फ आता है, पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा, तफसीर इमाम कुर्तुबी का वही इबारत पढ़ो जनाब, चल पढ़ो इबारत पढ़। इबारत पर आयत पे गुफ्तगू करने कह रहा हूँ, एक आयत पे गुफ्तगू करने के लिए हाँ पढ़े, वो इबारत पढ़े, तफसीर नसफी कुर्तुबी में इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह अहले सुन्नत वल जमात का इजमा नकल कर कह रहे हैं कि सुन्नत वल जमात अल्लाह सुब्हानहू व तआला वो नहीं, अरबी में पढ़े, अरबी में पढ़े। मत बोलो जब आपकी बात अरबी में पढ़े वो इबारत। क्यों डर लग रहा है क्या? वो इबारत अरबी में पढ़े जनाब। बातिल साबित नहीं, बातिल तुम्हारा ना अकीदा हुआ यार। तुम कह रहे हो कि अल्लाह अर्श पर है, कुरान कह रहा है कि साथ में है। 2 मिनट मैं खामोश हो जाता हूं, तुम बोलो 2 मिनट। चलो तुम बोलो। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है कि कुरान कह रहा है हमारा साथ में है। समझेंगे कैसे? तुम कैसे समझेंगे? अपनी अकल से समझोगे? तुम्हारे इमाम के पास जाओगे, तुम मुकल्लिद बनोगे तुम ना। तुम अपनी अकल से समझ रहे हो कुरान को। हमारे लिए तो दलील है इमाम की, लेकिन तुम्हारे लिए दलील सिर्फ कुरान और हदीस है ना, तो कुरान और हदीस पेश करो। कुरान और सही हदीस को हम पहले सलफ और इमाम के पीछे हमारे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है तुझे। बीच में मत बोलो, हनफी नहीं बनना। बात देखो, मैं तुमको टाइम दे रहा हूँ। इमाम लोगों के नाम तुम्हारी जबान से अच्छी नहीं लगती है, गैर मुकल्लिद दलील दे पा रहे हो। गैर मुकल्लिद तुम इमाम पर तुम तानो तशनी करने वाले कौम हो, तुम इमामों के नाम ना लो। उल्टा तुम खुद करते हो, तुम करते हो यार। तुम्हारा अकीदा तुम्हारा बातिल है यार। नफ्से कत्ती से जब कुरान की आयत पेश करनी होगी, कुरान से पेश करो। इल्जामात लगाना नहीं, इल्जामात नहीं, तुम्हारे अभी मुंह से झाग निकलने लगेंगे, तुम्हारे फेफड़े बाहर आ जाएंगे। तुम बोलने नहीं दे रहे, जब कुरान की आयत पेश कर, तुम बोलने तो दो। इसके रद्द में कहो कि कुरान की आयत ये जो गलत है, तुम्हारे अकीदा की निशानदेही कर दिया है, तो फिर कर कुरान की आयत पेश कर यार। अरे बेवकूफ, खामोश बैठ यार। तू कुरान की आयत पे, कुरान की तुम्हारे अकीदे को कुरान की आयत पेश कर। अरे यार, कुरान के मुकाबले में कुरान की आयत पेश करोगे, कुरान की आयत में पेश करो। मैं जब भी बोलने लगा हूं, ये बंदा मुझे बोलना ही नहीं दे रहा है जनाब। तुम कुरान की आयत में अक़वाल नकल कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, बोलने नहीं। कुरान की आयत बेवकूफ, कुरान मजीद को समझने का कुरान की आयत पे सामाइन, कुरान की आयत पे समझेंगे। कुरान और सही हदीस तुम नहीं समझोगे, तुम्हारे अकल से समझते हो। समझे, तुम लोग अपने अकल से समझते हो कि भाई ये जो आयत है सूरह मुजादिला की आयत नंबर 7, ये आप तफसीर कुर्तुबी उठाइए। इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह इस आयत के ज़िम्मन में सलफ का कौल नकल कर कह रहे हैं कि तुम हमारे इमाम के पास क्यों भीख मांगते हो यार? बीच में बोल रहे हैं हमारे इमाम को। तुम अपने इमाम के पास जाना। वहीदुज्जमा, अल्लामा वहीदुज्जमा का, इब्ने तैमिया का, जूनागढ़ी का, ये तुम्हारे दलील है। इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का, इन लोगों का पेश करो। कह रहे हैं कि हम नहीं, तुम हमारे इमाम की बात का जहमिया जिस्म रखते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जिस्म नहीं मानते हैं।
तुम लोग मच्छर के पर में बैठ करके घूमने वाला मानते हो यार। जसीम अख्तर साहब, समझे? हिम्मत नहीं है सुनने के लिए, हिम्मत नहीं है। तुम्हारे अकीदा तुम्हारे घर से पेश करो यार, करना कम, तुम्हारे अकीदा तुम्हारे घर से पेश करोगे या नहीं? आसान है तुम्हारे लिए। बेवकूफ, हमारे घर में क्यों आते हो? हमारा मजहूर मानते हैं जो आयत मुतशबिहात है। सुनने की हिम्मत रखो, तुम्हारे अकीदे को 2 मिनट दिया मैं, तुम साबित करो तो साबित नहीं कर पा रहे। अब लाहौल वाला को तुम्हारा अकीदा धजिया ना उड़ा, तुम्हारा अकीदा को पता पेश करो। अरे तुम बोलने क्यों नहीं? तुम्हारा अकीदा पेश करो, तुम्हारा अकीदा बचाओ। अरे तुम सुनो तो सही ना, इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह, क्या पूछा जाकिर साहब का अकीदा नकल कर कर कह रहे हैं, मैं क्या पूछा? सुन्नत वल जमात ने नहीं कहा कि अल्लाह ताला हर जगह है। हर जगह कौन कहता है? लाहौल वाला आपने कहा कि अभी तो इतना मारूंगा, झूठ बोलते हो। शहर से किस एतबार से बोला? करीब है किसे? किस एतबार से बोला? आपके एतबार से है तो आपने क्या कहा? जात के एतबार से बोला हूँ। बेवकूफ सुनते हो कि क्या है यार? अल्लाह तबारक व तआला की जात लामका में है, जो जैसा है जैसा था, जैसा मैं दिया हजरत अली का कौल से हमारा अकीदा साबित किया। बार बार नहीं बोलेंगे उसको, नहीं कान में नीचे देंगे, झापक निकलने लगे। और दूसरा एक झूठी रिवायत का था हजरत अली का, इतना झंडू बाम है तुम कसम से। कैसे तुम अकल के अंधे कैसे बने हो? क्यों जिद में आते हो यार? जहमिया का अकीदा तुम्हारा है यार, तुम कहते हो जिस्म के साथ माने हो अल्लाह अर्श पर बैठे है, और ये 2 आयत पेश किया, तुम्हारा अकीदा जो बातिल है। और दूसरी बात ये कि सुनो, बीच में मेरा अकीदा जान लो, वह अल्लाह तबारक व तआला इल्मियत के एतबार से, नूरानियत के एतबार से हमारी जान से ज्यादा करीब है, ये मानते हैं, है ना? जिस्म के एतबार से तुम मानते हो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श में बैठा हुआ, जब सपड़ गया, ये फंस गया, ये इब्ने तैमिया और वहीदुद्दमा मक्कार, उनके ऊपर झूठ है। ये झूठ का झूठ अगर कहो ये झूठ बात है तो ये झूठी बात लिखने वाला काफिर है, कह दें सिर्फ ये झूठ है, कह दें ये वही जो झूठ समझ रहे हो ना। मैंने कहा ही नहीं, बोल लो, मैं हवाला देना, बोलो झूठा इल्जाम है, किसने कहा? किसने कहा लगाया वो झूठा है ना? नहीं, किसने कहा? तुम दलील दो ना। कहा है इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने तो नहीं कहा, ये तो आइम्मा मुहद्दिसीन ने बता दिया। ये बात अलग है। कौन छोड़ो इसको, क्यों भाग रहे हो? क्यों भागो नहीं, भागते क्यों? भागो, ये दलील दो तुमने जो है तुम भागो नहीं। इब्ने तैमिया को झूठे रिवायत है कहा के कौन बोला? कौन उल्लुमाए किराम है तुम्हारा? बताओ तैमिया पर क्यों आ रहे हो? क्योंकि कौन तुम्हारी क्यों नहीं आया यार? तुम्हारे अकाबिरीन है, तुम्हारे मुस्तहिद है यार, वो क्यों जहन्नम में डाल रहे हो उसको? अल्लाह की जात कहाँ है बताओ? वो तो लामका है, बोले तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो उसको हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बता दिया, आयत भी पेश कर दिया हम इल्मियत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात कि इब्ने तैमिया को सबसे पहले आपको काफिर डिक्लेयर करना होगा। जाकिर साहब सबसे पहले इब्ने तैमिया को वहीदुद्दमा को कहिए जहन्नमी, वो काफिर है, छोड़ेंगे नहीं हम जब तक उसको मरघट में नहीं उसको उतर के जूते नहीं मारेंगे तब तक नहीं करेंगे। इब्ने तैमिया काफिर है, ऐलान कर दे, सिर्फ एक बार कह दो। जमात का वही अकीदा जाकिर साहब, इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह का अकीदा है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कह रहे इब्ने तैमिया का, कहो लाहौल, उसको कहो काफिर को अकीदा अपनाती क्यों अपनाते? तुम काफिर हो यार, उसको काफिर ऐलान करो, ऐसा कह दो। जो मैं इबारत पढ़ के सुनाया हूँ इब्ने तैमिया का पर ये इल्जाम है, ये झूठ है। कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? किसने कहा? मल्ला अली कारी रहमतुल्लाह। मल्ला अली कारी पढ़ने का नाम लेने का नाम लेने का तमीज नहीं है मर्दों। अरे नाम नहीं, मल्ला अली नहीं होता है यार। जाकिर साहब पहले सीखो, हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमत व रिजवान नाम लो, सही से नाम लो। पहले नाम लीजिए, पहले नाम पढ़े, पहले इसका नाम लीजिए, पहले हजरत अल्लामा, पहले नाम सुनो तुम लोगों के लिए, पहले नाम सही से बोलो यार। मल्ला अली, मल्ला बना रहे हो उसको, मछुआरा बना रहे हो।